পূর্ব ত্রিপুরার এমপি রাজকুমারী কৃতি সিং দেববর্মা লোকসভা অধিবেশনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বক্তব্য রেখেছেন। সেই বক্তব্য আমরা আপনাদের শোনাবো। মাননীয় রাজকুমারী কৃতি সিং দেববর্মা তিপ্রামথা বিজেপির পূর্ব ত্রিপুরার এমপি লোকসভায় আজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রেখেছেন। শুনুন মাননীয় রাজকুমারী কৃতি সিং কি বলেছেন লোকসভা অধিবেশনে, তারপর আমরা এই নিয়ে কিছু কথা বলবো আপনাদের সঙ্গে। Respected Speaker, ma'am, I would like to inform the House that my state of Tripura has a very famous and divine Siddhapith, the Mata Tripura Sundari temple, which is also a Shakti Pith. The temple is situated at Matabari and is the most sacred pilgrimage for the people of Tripura, both for the indigenous tribal people and non-tribal people. Ma'am, devotees from different parts of the state, especially the indigenous tribal people who belong to the lower income groups, find it difficult to find any affordable accommodation for a night stay or even for a short transit. I would request the tourism minister to kindly assure that the ongoing temple corridor project, which is currently under the Tripura state government, must have provision for free or affordable accommodation for the devotees, primarily the indigenous people. This will create employment opportunity for the local youth as well. Also, additional steps to put the temple on the national international tourism map must be taken as it will boost the overall economy of the region. Today being World Indigenous Day, I wish everyone and the people present at the House also who belong to the indigenous tribes a very, very happy Indigenous Day. Thank you. Sundari Temple. Respected Speaker, ma'am, I would like to inform the House that my state of Tripura has a very famous and divine Siddhapith, the Mata Tripura Sundari temple, which is also a Shakti Pith. The temple is situated at Matabari and is the most sacred pilgrimage for the people of Tripura, both for the indigenous tribal people and non-tribal people. Ma'am, devotees from different parts of the state, especially the indigenous tribal people who belong to the lower income groups, find it difficult to find any affordable accommodation for a night stay or even for a short transit. I would request the tourism minister to kindly assure that the ongoing temple corridor project, which is currently under the Tripura state government, must have provision for free or affordable accommodation for the devotees, primarily the indigenous people. This will create employment opportunity for the local youth as well. Also, additional steps to put the temple on the national international tourism map must be taken as it will boost the overall economy of the region. Today being World Indigenous Day, I wish everyone and the people present at the House also who belong to the indigenous tribes a very, very শুনলেন পূর্ব ত্রিপুরার এমপি রাজকুমারী কৃতি সিং দেববর্মা লোকসভা অধিবেশনে তিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রেখেছেন ত্রিপুরার হয়ে। অর্থাৎ তিনি বলতে চেয়েছেন যে আমাদের রাজ্যে মাতাবাড়ি যে শক্তিপীঠ রয়েছে উদয়পুরে মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরের প্রজেক্ট নিয়ে এইটাকে আরও বেশি ডেভেলপমেন্ট করার জন্য, যাতে আমাদের রাজ্যের সমস্ত দিক দিয়ে আমরা সেই উপকার আমাদের রাজ্যের জাতি উপজাতি প্রত্যেকে আমরা পাই। পাহাড়ি বাঙালির অত্যন্ত আনন্দের জন্য এই খবর, কারণ মাননীয় রাজকুমারী তিনি প্রথমবারের মতো লোকসভায় এমপি নির্বাচিত হয়েছেন পূর্ব ত্রিপুরা আসন থেকে, যাকে নিয়ে আলোচনার চেয়েও অনেক বেশি সমালোচনা হয়েছে। তিনি লোকসভা অধিবেশনে বক্তব্য রাখতে গিয়েই
রাজ্যের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরের ডেভেলপমেন্ট নিয়ে, প্রজেক্ট নিয়ে এবং আমাদের রাজ্যের উন্নয়ন কিভাবে সম্ভব, এই ট্যুরিজম সেক্টরটাকে আরও উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখার জন্য যেখান থেকে রাজ্য সরকারের কাছে অনেক বেশি ট্যাক্স আদায় হয়, কিংবা আমাদের রাজ্যের এই ট্যুরিজম সেক্টর যেটা থাকে, আমাদের রাজ্যের মাননীয় মন্ত্রী রয়েছেন সুশান্ত চৌধুরী মহোদয়, তার হাতে এই ডিপার্টমেন্টটা রয়েছে এবং সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের মিনিস্টারের কাছে প্রজেক্ট নিয়ে গেছেন রাজ্যের মাননীয়া রাজকুমারী অর্থাৎ তিপ্রামথা বিজেপির এমপি প্রার্থী, নির্বাচিত লোকসভার এমপি। তিনি লোকসভায় বক্তব্য রেখেছেন অধিবেশনে। তিনি বলেছেন এই সেক্টরটাকে কিভাবে আরও বেশি ডেভেলপমেন্ট করা যায়, কিভাবে আরও নতুন নতুন প্রজেক্ট এনে মাতা ত্রিপুরেশ্বরীকে আরও বৃহৎভাবে সাজানো যায়, যা রাজ্যের যে যুবক যুবতী থেকে শুরু করে রাজ্যের মানুষের যেমন আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে, তেমনই এখান থেকে ইনকাম সোর্সটা আসবে এবং বহির্রাজ্য থেকে মানুষ প্রতিনিয়ত এখানে আসবে, অর্থাৎ সব জায়গা থেকে উন্নয়নের কথা তিনি বলছেন। সেখান থেকে এগিয়ে যাবে রাজ্য, অর্থাৎ যারা রাজ্যের মাননীয়া রাজকুমারী কৃতি সিং দেববর্মাকে নিয়ে সমালোচনার বন্যা বইয়ে দিয়েছিলেন, ঝুড়ি খুলে বসেছিলেন, আজ তারাই একবার ভেবে দেখুন মাননীয়া রাজকুমারী কৃতি সিং দেববর্মা লোকসভার প্রথমবার এমপি হওয়ার সাথে সাথে তিনি লোকসভায় গিয়ে কতটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন, অর্থাৎ এই ট্যুরিজম সেক্টরটাকে কিভাবে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য, মানুষকে এখানে আনার জন্য, আরও আকর্ষণ করে তোলার জন্য প্রজেক্টের কথা বলছেন এবং রাজ্যের উন্নয়নের কথা বলছেন। ইন্ডিজিনাস পিপল, রাজ্যের যারা জনজাতি রয়েছেন, তিপ্রাসা রয়েছেন, তাদের উন্নয়নের কথা বলছেন, অর্থাৎ সর্বোপরি এই রাজ্যের উন্নয়নের কথা তিনি তুলে ধরছেন। অর্থাৎ আমরা প্রথম থেকেই বলছিলাম রাজ্যের মাননীয়া রাজকুমারী কৃতি সিং দেববর্মা, যিনি মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মনের বোন, অর্থাৎ মহারাজ কৃত বিক্রমের যেহেতু কন্যা তিনি, যার শরীরেও রাজরক্ত বইছে, তিনি মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর যেমন জনজাতিদের জন্য, তিপ্রাসার জন্য নিজের প্রাণ দিতেও প্রস্তুত, অর্থাৎ মাননীয়া রাজকুমারী কৃতি সিং দেববর্মা কেন মানুষের জন্য কাজ করবেন না, সেটা আমরা বলছি যে প্রথম থেকে তিনি কাজ করার জন্য প্রস্তুত, তার অভিজ্ঞতা রয়েছে, তার প্রতি অর্থাৎ তার হাজব্যান্ড আমরা জানি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তিনি বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছিলেন, অর্থাৎ তার পরিবারটাও সেই রাজনীতির সঙ্গে জড়িত। মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর তো রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়েই আছেন। সেই জায়গা থেকে আমরা বারবার বলছিলাম মাননীয়া রাজকুমারী কৃতি সিং দেববর্মা তিনি যদি নির্বাচিত হন লোকসভায়, যে তাকে যদি নির্বাচিত করতে পারি আমরা, পূর্ব ত্রিপুরা আসন থেকে যদি নির্বাচিত হয়, তাহলে রাজ্যের মানুষের জন্য কাজ করবে, রাজ্যের মানুষের উন্নয়নের কথা তিনি লোকসভায় তুলে ধরবেন। আজ আমাদের কথা, আপনাদের কথা সত্যি প্রমাণিত করে, অর্থাৎ তার উপর যে বিশ্বাস ছিল পূর্ব ত্রিপুরা আসনের প্রতিটি মানুষের, তারা যেমন বিশ্বাস করে তাকে ভোট দিয়েছে, তিনিও মানুষের জন্য, পূর্ব ত্রিপুরার উন্নয়নের জন্য, সারা রাজ্যের উন্নয়নের জন্য, অর্থাৎ তিনি কথা বলছেন। তিনি লোকসভার যে এমপি নির্বাচিত হয়ে তিনি বসে থাকেননি, তিনি খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা বলেছেন। সে কথাগুলো আগামী দিনে হয়তো আরও অনেক দূর এগিয়ে যাবে, আরও অনেক বিষয় নিয়ে তিনি কথা বলবেন লোকসভায়, সেটা যেমন আমরা প্রত্যাশা করি। রাজ্যের উন্নয়নের জন্য তিনি কাজ করবেন, যারা সমালোচনা করেন তাদের জবাবটা তিনি কাজের মধ্য দিয়ে এভাবেই দিয়ে যাবেন। আমরা সবসময় বলেছিলাম যে মহারাজ প্রদ্যুতের প্রতি আমাদের রেসপেক্ট রয়েছে, সম্মান রয়েছে, মাননীয়া রাজকুমারী কৃতি সিং দেববর্মার প্রতি আমাদের সম্মান রয়েছে। আমরা সমালোচনার চেয়েও আলোচনা করতে পছন্দ করি। আমরা প্রত্যেক সমালোচনা যেমন আপনাদের সামনে তুলে ধরি, আমরা ঠিক সেভাবে আমরা আলোচনাও করি আপনাদের সামনে। যেটা ভালো সেটা সরাসরি ভালো বলবো, যেটা খারাপ সেটা খারাপটা আপনারাই লিখে দেবেন, আমরাও বলবো, অর্থাৎ আমরাও বলতে থাকি। অর্থাৎ অন্যায়কে প্রশ্রয় নয়, আমরা সবসময় ন্যায়ের পক্ষে থাকি, আমরা সবসময় সত্যের পক্ষে থাকি, আমরা সবসময় সত্য তুলে ধরার দায়িত্ব আমাদের। কিভাবে নেবেন এই বক্তব্য এটা আপনাদের বিষয়। তবে আমরা এটুকু বলতে চাই, মাননীয়া রাজকুমারী কৃতি সিং দেববর্মা তিনি লোকসভার অধিবেশনে, অর্থাৎ যেভাবে তিনি বক্তব্য রেখেছেন, যে বিষয়গুলো নিয়ে তিনি তুলে ধরেছেন, যা আমরা চেয়েছিলাম আমাদের প্রত্যাশা মাফিক তিনি তুলে ধরছেন, তাকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। এবং সমস্ত রাজ্যের পক্ষ থেকে আমরা মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির, যেখানে আমরা সবসময় যাই, যা আমাদের টানে, যা আমাদের রাজ্যের গর্ব, আমরা গর্ব করে বলি আমাদের রাজ্যে একটি মা দুর্গার একটি শক্তিপীঠ রয়েছে, যেখানে সারা ভারতবর্ষের 51টা শক্তিপীঠের মধ্যে আমাদের রাজ্যে একটা রয়েছে মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির। অর্থাৎ সেখানে আমরা এইটুকু বলতে পারি যে আমরা অত্যন্ত গর্বের সাথে, আনন্দের সাথে সেই দিনটা যেমন আমরা দেখি, সেখানে যে মন্দিরে যেমন যাই, আজ মাননীয়া রাজকুমারী কৃতি সিং দেববর্মা সেই বিষয়টা তুলে ধরেছেন। অর্থাৎ আপনাদের কি মনে হয় জানাতে পারেন কমেন্টস বক্সে। থাকুন নিউজ ত্রিপুরা 1 চ্যানেলের সাথে।